Good evening, everybody. Today discuss the financial accounting 2 bills of exchange first unit on the problem second problem. So what is the second problem? See to here. Uh, I will give to description on the grid description. So please see to here. What is the second problem? What is the on the problem? Write about the on this equation. So please see to here. Second problem is Amar draws a bill on Bharat for rupees 15,000. Bharat accepts the bill and return to Amar. These are given in the problem. Amar draws a bill on Bharat for rupees 15,000. Bharat accepts the bill and returns to the Amar. So on this problem, the what is the are given on the problem. So last of the please you to hear on the problem. What is the given to the suppose general entries in the books of all parties assume that the honor the due of the data on the given the problem in the below on the below the problem. So for all parties is a parties on this who is the driver, who is the driver, and who is the driver something. So parties on the problem are given. So what is the general entries? First of all, Amar and Bharat. Who is Amar, who is the uh, Bharat? So in this is the problem. Amar is the driver. Amar is driver. So what is the prepared to the general entry? On the general entry prepared to the first of all in the from pharma. So CT here from pharma on the first general entry. What is the given to the first general entry? Um, build on the build on the acceptance. Build on the accepts. So on the first from pharma on the first journal entry build on the acceptance. So ఇక్కడ so write about the journal entry on the build on acceptance or driver books. So write about the bills receivable account delta to acceptor accounts on the from pharma general entry actually. So on the problem, who is the driver and who is the driver? So in the problem, who is the driver? So he is Amar, he is the driver, and Bharat, he is the driver. So uh, first general entry, what is the general entry in the from pharma? Bills receivable account delta to acceptor account. So that is the from pharma general entry, first general entry on the in the books of the driver books. So who is the driver? Acceptors are, who is the acceptors means, or who is the driver means driver or acceptors are both are the same. That is the driver is the Bharat. So entry on the uh, problems on the entry, bills receivable account delta to Bharat account. So how much amount? 15,000 rupees and 15,000 rupees. So what is the narration or write down the being a bill is drawn and accepted. Bill being a bill is drawn and accepted. 15,000 rupees, 15,000 rupees. This is the first general entry. Otherwise in Telugu medium వాళ్ళు చూడండి ఏమని ఇచ్చినాడంటే మనకు సో ప్రాబ్లం ఇచ్చినండి. ప్రాబ్లం ఏమని ఇచ్చిండు? చిట్టాబద్దులు ఇచ్చినాడు, ప్రాబ్లం ఇచ్చినాడు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఫ్రమ్ ఫార్మా అంటే ముందుగాను మనకు చిట్టాపద్దులు ఇచ్చిండు ఒక ఫ్రమ్ ఫార్మా ప్రకారము. ఏంటివంటే ఆ చిట్టాపద్దులు బిల్లు రాసి స్వీకృతి పొందినప్పుడు గాను అని మనకు చిట్టాపద్దు ఇవ్వడం జరిగింది. బిల్లు రాసి స్వీకృతి పొందినందుకు గాను చిట్టాపద్దు ఏమని రాస్తామంటే, సో ముందుగాను ప్రాబ్లం చూడండి, బిల్లు రాసి స్వీకృతి పొందినందుకు మనం చిట్టాపద్దు ఏమని రాసుకోవాలంటే వసూలు బిల్లుల ఖాతా డెల్టా టు స్వీకృతి ఖాతాగాను మనం రాసుకోవాలి. యాక్చువల్లీ మనకు ఉన్నటువంటి ఫ్రమ్ ఫార్మా ప్రకారం గాను వసూలు బిల్లుల ఖాతా డెల్టా టు భరత్ అదే స్వీకృతి ఖాతా అని గాను రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ స్వీకృతి ఎవరంటే మరియు కర్త ఎవరు? స్వీకర్త ఎవరు అంటే స్వీకృతి అవుతాడు, స్వీకర్తే మరియు అంగీకర్త అని కూడా అవుతాడు. సో కాబట్టి మనము ఇక్కడ అమర్ అనేట ఆయన ఏమవుతున్నట్టు ఇక్కడ కర్త అవుతున్నాడు, భరత్ అనేట ఆయన స్వీకర్త అండ్ స్వీకృతి అవుతున్నాడు. సో
దాని ప్రకారం మనం రాసుకున్నట్లయితే వసూలు బిల్ల ఖాతా డెల్డాటో స్వీకృతి ఖాతా అంట. స్వీకృతి అంటే ఎవరన్నట్టు ఇక్కడ భరత్ అని అర్థం. సో భరత్ ఎలా స్వీకృతి అవుతున్నాడు ఒకసారి చూసినట్లయితే ప్రాబ్లంలో ఏమన్నాడంటే అమర్ భరత్ పై 15,000కు ఒక బిల్లు రాసినాడు అన్నాడు. అమర్ భరత్ పై 15,000కు ఒక బిల్లు రాసినాడు. భరత్ ఆ బిల్లును అంగీకరించి అమర్కు పంపినాడు అన్నాడు. అంటే ఏంది ఇక్కడ భరత్ అనేట ఆయన అంగీకరించి అమర్కి ఏం చేసినట్టు ఆ బిల్లుని పంపిండంట. అమర్కి పంపుతున్నాడు అంటే అమర్కి వస్తుంది, ఇక్కడ అమర్కి వస్తుంది. ఏ రూపంలో వస్తుంది అమర్కి అంటే వసూలు బిల్లుల రూపంలో అమర్కి వస్తుంది. సో భరత్కి పోతుంది ఇక్కడ, ఓకేనా, భరత్కి పోతుంది, అమర్కి వస్తుంది. వచ్చే వాటిని మనం ఏం చేయాలి, డెబిట్ చేయాలి. కాబట్టి వసూలు బిల్లుల ఖాతా డెల్డాటు భరత్ ఖాతా కానీ మనము ఎంట్రీని రాసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడు ఇది బిల్లు రాసి అంగీకరించినందున, అదే స్వీకృతి పొందినందున. సో ఎంట్రీ అనమాట. ఎంత, 15,000 రూపాయలు, 15,000 రూపాయలుగా మనము ఇక్కడ రాసుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి, ఏమన్నాడంటే అమర్ ఎండోర్సెస్ ద బిల్ టు చేతన్ అన్నాడు. అమర్ ఎండోర్సెస్ ద బిల్ టు చేతన్ అన్నాడు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, చేతన్కి అనేది ఆ బిల్ అనేది ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది. ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఎండోర్స్మెంట్ బదలాయింపు చేయడం ద్వారా, సో ఎండోర్స్ చేయడం ద్వారా ఆ యొక్క బిల్ అనేది చేతన్కి రావడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ అమర్ అనేట ఆయన ఎవరు, డ్రైవర్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఎట్లా వస్తుంది, చేతనికి వస్తుంది. ఏ విధంగా వస్తుంది, ఇప్పుడు అమర్ నుంచి పోతున్నట్టు లెక్క, అంటే చేతనికి వస్తుంది, అమర్కి పోతుంది, అంటే బిల్ అనేది బదలాయింపు అవుతుంది, అంటే మార్పిడి అనేది జరుగుతుంది. సో ఎట్లా జరుగుతుంది, ఇక్కడ భరత్ అమర్ని మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. కానీ ఇంకొక ఆయన కొత్త ఆయన వచ్చిండు. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ భరత్కి అమర్కి మధ్య జరగాల్సినటువంటి అంశము చేతన్ అంటే ఆయన ఎండోర్ చేస్తుండు, చేతన్కి ఎండోర్స్ బదలాయింపు జరుగుతుంది, అంటే చేతన్కి వస్తుంది. సరే వాటికి వచ్చే వాటిని ఏం చేసుకోవాలి, మనము డెబిట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో చేతన్ అకౌంట్ డెల్డా టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్. సో అంటే ఏమవుతుంది, అమర్ బుక్లలో రాస్తుంది. సో ద బుక్స్ ఆఫ్ ది జనరల్ ఎంట్రీస్ అంది అమర్ బుక్స్. సో అమర్కి ఏమవుతుంది, వసూలు అంటే బిల్స్ రిసీవబుల్ అమర్కి వసూల రూపంలో వస్తుంది. అయితే వచ్చి మళ్ళీ ఎవరికి పోతుంది, చేతన్కి పోతుంది. సో కాబట్టి చేతన్కి బెనిఫిట్ అవుతుంది, కాబట్టి చేతన్కి వస్తుంది. కాబట్టి చేతన్ అకౌంట్ డెల్డా టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ కానీ ఇక్కడ ఎంట్రీని రాసుకోవడం జరుగుతుంది. 15,000 రూపాయలు, 15,000 రూపాయలు కానీ మనము రాసుకుంటాం అనమాట. తర్వాత చేతన్ ఖాతా తెలుగు మీడియంలో ఏ విధంగా రాసుకుంటాం, చేతన్ ఖాతా డెల్డాటు వసూలు బిల్లుల ఖాతా అని ఈ యొక్క రెండవ ఎంట్రీని రాసుకుంటాం. అంటే ఏమన్నాడంటే తెలుగులో చూడండి ఒకసారి, అమర్ ఆ బిల్లును చేతన్కు ఎండార్స్ చేసినాడు, బదలాయించడం జరిగింది. అమరు ఆ బిల్లును చేతన్కి చెల్లిస్తుండు అనమాట, ఇచ్చేస్తుండు, మారుస్తుండు, ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఇస్తుండు. అంటే చేతన్కి వస్తుంది కాబట్టి చేతన్ ఖాతా డెల్డాటు వసూలు బిల్ల ఖాతా. ఇవన్నీ కూడా మనకు చిట్టా పద్ధతులకు అనుగుణంగానే మనం రాసుకుంటున్నామండి. మనం వేరే కొత్తగానే ఏం రాసుకోవడం రాలేదు, మనకు ఫ్రమ్ ఫార్మర్ ఇచ్చినటువంటి చిట్టా పద్ధతులకు అనుగుణంగానే రాసుకుంటున్నాం. సో అక్కడ చూడండి మూడో చిట్టా పద్ధతి చూడండి. కాకపోతే ఏమన్నాడంటే ఎండార్స్ అకౌంట్ డెల్డాటు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ అంటాడు. సో ఇక్కడ ఎండార్స్ అంటే ఎవరు, ఇక్కడ చేతన్ అనేటటువంటి వ్యక్తి ఎండార్సి బదలాయింపు జరుగుతుందని అర్థం, అతనికి వస్తుంది. కాబట్టి చేతన్ అయినా మనం డెబిట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ఎండార్సి అకౌంట్ డెల్డాటు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్. ఇక్కడ కూడా ఏమంటాము, ఎండార్స్ అకౌంట్ డెల్డాటు వసూలు బిల్లుల ఖాతాగానే రాసుకుంటాం. ఇక్కడ ఎండార్సి అంటే ఎవరంటే చేతన్ అని అర్థం. సో చేతన్ అకౌంట్ డెల్డాటు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్, చేతన్ ఖాతా డెల్డాటు వసూలు బిల్లుల ఖాతాని మనం రాసుకోవడం జరుగుతుంది. దీనికి కింద నేరేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది, చూడండి ఒకసారి. బీయింగ్ ద డ్రైవర్ ఎండార్సెస్ ద బిల్ టు ఈజ్ క్రెడిటర్ అన్నాడు. రుణదాతకు ఏం చేస్తున్నట, బదలాయింపు జరగడం జరుగుతుంది అన్నాడు. ఆ యొక్క బిల్లు రుణదాతకి ఆ యొక్క బిల్ అనేది బదలాయింపు చేయడం జరుగుతుంది. సో బిల్లు తన రుణదాతకు ఎండార్సి చేసినట్లయితే అలాంటి సందర్భాలలో మనము ఈ విధంగా రాసుకోవాలి అని చెప్పేసి చిట్టాపద్దు తెలియజేయడం జరుగుతుంది మనకు. ఇదంతా కూడా ఎవరి బుక్స్ అంటే అమర్ బుక్స్లోను, అంటే డ్రావర్ బుక్లలోను మనము అమర్ పుస్తకాలను చిట్టాపద్దును మనము రైట్ చేసుకోవడం జరిగింది. అదర్వైజ్ ఈ అమర్ అంటే డ్రావర్ అంటే కర్త అనమాట. సో నెక్స్ట్ డ్రావి బుక్లలో మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, అంటే స్వీకర్త పుస్తకాలలో మన చిట్టాపద్దులను మనం రాసుకోవాలి. సో ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ది భరత్ హీఈస్ ద డ్రావి, హీఈస్ ద స్వీకర్త, ఈయన స్వీకర్త అనమాట. సో ఎంట్రీని ఏ విధంగా రాసుకుంటాము, ఫస్ట్ ఎంట్రీ చూసినట్లయితే ఏమన్నాడు, ద బిల్ ఈజ్ డ్రాన్ ఆన్ ది యాక్సెప్టెడ్ అన్నాడు. బిల్ ఈజ్ డ్రాన్ ఆన్ ది యాక్సెప్టెడ్ ఫస్ట్ ఫ్రమ్ ఫార్మా జనరల్ ఎంట్రీ. ఫస్ట్ ఫ్రమ్ ఫార్మా చిట్టాపద్దు ఏమన్నాడు, ద బిల్ ఈజ్ డ్రాన్ అన్నాడు. దానికి ఎంట్రీ ఏంటంటే
డ్రావర్ అకౌంట్ డెల్టా టు బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ అని మనకు ఫ్రమ్ ఫార్మల్ ఇచ్చిందనమాట. ఇక్కడ డ్రావర్ అంటే ఎవరు? అమర్ అనమాట. సో అంటే మనం ఎంట్రీ ఏం రాసుకోవాలి? అమర్ అకౌంట్ డెల్టా టు బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ కానీ మనము ఎంట్రీని రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఎంత? 15,000 రూపీస్, 15,000 రూపీస్. సో అంత నారేషన్ రాసుకున్నాం. రైట్ ఆన్ ది నారేషన్ ఇన్ ది జనరల్ ఎంట్రీ. What is the narration? Being the bill is drawn and accepted the drawee. Being the bill is drawn and accepted the drawee. This is the first drawee in the books of the drawee journal entry. So what is the from as per the from pharma journal entry? So drawer account delta to bills payable account. So who is the drawer? Amar is the drawer. So Amar account delta to bills payable account. Write down this is a general entry. Otherwise in Telugu medium, please shoot here. భరత్ పుస్తకాల్లో చిట్టాపద్దులు అన్నాడు. అంటే ఏమవుతుందంటే మనము చిట్టాపద్దులు మనం ఫ్రమ్ ఫార్మా ప్రకారంగా ఇచ్చిండు. ఏమని ఇచ్చిండు? ఎవరి పుస్తకాల్లో రాసుకోండి అంటే స్వీకర్త పుస్తకాల్లో చిట్టాపద్దులు రాసుకోండి అన్నాడు. స్వీకర్త అంటే ఎవరు? ఇక్కడ కర్త ఖాతా డెల్లాటు చెల్లింపు బిల్లుల ఖాతా అని మనకు చిట్టాపద్దు ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రమ్ ఫార్మా ప్రకారం. ఇక్కడ కర్త ఎవరంటే అమర్ అనేటటువంటి వ్యక్తి కర్త. సో అమర్ ఖాతా డెల్లాటు చెల్లింపు బిల్లుల ఖాతా 15,000 రూపాయలు, 15,000 రూపాయలు. అంటే బిల్లు రాసి స్వీకృతి పొందనందున బిల్లు రాసిండు, స్వీకృతి పొందిండు కాబట్టి ఆయనకు రావడం జరుగుతుంది. సో దానికి సంబంధించి ఈ యొక్క చిట్టాపద్దుని మనము రాసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎవరి పుస్తకాల్లో రాస్తున్నామో? భరత్ బుక్లలో రాస్తున్నాం. భరత్ బుక్స్లలో మనము జనరల్ ఎంట్రీ చేస్తున్నాం. అయితే భరత్ బుక్లో జనరల్ ఎంట్రీ చేస్తే భరత్ ఏం చేస్తుండు ఆయన? చెల్లింపు చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరు చెల్లిస్తుండు? అమర్కి చేస్తుండు. అంటే అమర్కి వస్తుంది కాబట్టి డెబిట్ చేయడం జరిగింది. సో ఈయన కాచి పోతుంది. ఏ విధంగా పోతుంది? చెల్లింపు బిల్లుల రూపంలో ఈయన కాంచి పోతుంది. సో మనము పుచ్చుకునే వాటిని ఏం చేయాలి? డెబిట్ చేయాలి. సో పోయే వాటిని ఏం చేయాలి? క్రెడిట్ చేయాలి. సో ఓకేనా? డెబిట్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ ద గివర్ అనుకున్నాం. సో దాని ప్రకారం చూసినట్లయితే ఇక్కడ పుచ్చుకునేటటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే అమర్. సో హూ ఈజ్ ద రిసీవర్? అమర్. అండ్ హూ ఈజ్ ద గివర్? సో భరత్. సో కాబట్టి మరి చెల్లింపు బిల్లులను ఎందుకు రాసుకుంటున్నాం అంటే ఆయన పేమెంట్ అనేది చెల్లింపు రూపంలో చెల్లించడం జరుగుతుంది కాబట్టి చెల్లింపు బిల్లుల అకౌంట్ గాను మనము బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ గాను మనం ఇక్కడ ఎంట్రీని రాసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అమర్ అకౌంట్ డెల్టా టు బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ 15,000 రూపీస్, 15,000 రూపీస్. తెలుగు మీడియాలో చూసినట్లయితే అమర్ ఖాతా డెల్టా టు చెల్లింపు బిల్లుల ఖాతా బిల్లు వ్రాసి స్వీకృతి పొందినందున 15,000 రూపాయలు, 15,000 రూపాయలు. అదర్వైజ్ నెక్స్ట్ ఎంట్రీ చూడండి, ప్రాబ్లం చూడండి. సో ఆన్ ద బిలో on the what is the given the problem on the below? Shoot here. The bill is honored on the due date అన్నాడు. సో the bill is honored on the due date. So the bill is honored on the due date on the from pharma general entry. What is the general entry on the from pharma? So bills payable account delta to cash account are given in the on the from pharma journal entry. So write down the as per the in the problems in the books of drawee second general bills payable account delta to cash account. Why? Because write down the this journal entry. So why? Because this is the due date on the due date. The bill is honored on the due date. సో ఇక్కడ ఏంది? బిల్ అనేది ఆదరణ పొందుతున్నది. సో కాబట్టి ఈ యొక్క చిట్టాపద్దుని మనము రాసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఏమని రాసుకోవాలి? ప్రొసీజర్ ప్రకారం బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెల్టా టు క్యాష్ అకౌంట్. బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెల్టా టు క్యాష్ అకౌంట్. సో how much amount is here? 15,000 rupees, 15,000 rupees. Both are the 15,000. Here 15,000, here 15,000, here 15,000. Both are the 15,000 rupees, 15,000 rupees. Bharat accounts లో ఫస్ట్ ఎంట్రీ అమర్ అకౌంట్ డెల్టా టు బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ 15,000, 15,000. అమర్ ఖాతా డెల్టా టు చెల్లింపు బిల్లుల ఖాతా 15,000, 15,000. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ జనరల్ ఎంట్రీ ఆన్ ద భరత్. దట్ ఈస్ ద యాక్సెప్టెడ్ టు ది డ్రావీ ఇస్ దట్ ఈస్ ద బిల్ ఈస్ డ్రాన్ అండ్ యాక్సెప్టెడ్ అంటే బిల్లు రాసి స్వీకృతి పొందినందుకు గాను. అదర్వైజ్ సెకండ్ జనరల్ ఎంట్రీ. సో దట్ ఈస్ ద
bill is the honored on the due date అన్నాడు. Bill is the honored on the due date. That is the general is the honored. That is the journal. Write down the bills payable account to cash account. 15,000 rupees, 15,000 rupees. So otherwise చెల్లింపు తెలుగు మీడియం వాళ్ళు చెల్లింపు బిల్లుల ఖాతా డెల్లాటు నగదు ఖాతా బిల్లు గడువు తేదీన ఆదరణ పొందినందున దట్ ఈస్ ద ఫ్రమ్ ఫార్మ్ అండి. ఫ్రమ్ ఫార్మాలో గడువు తేదీన ఆదరణ పొందినందుకు గాను చిట్టాపత్తు ఈ విధంగా రాసుకోవాలి. ఏమని రాసుకోవాలి? చెల్లింపు బిల్లుల ఖాతా డెల్లాటు నగదు ఖాతా అని రాసుకోవాలి. అదే మన లెక్కలో చూసినట్లయితే లెక్కలో ఎట్లా అడిగిండు ఎట్లా తీసుకోవాలి దీన్ని చూసినట్లయితే మన కింద ఇచ్చిండు చూడండి. కింద ఏమి ఇచ్చిండంటే గడువు తేదీన బిల్లు ఆదరణ పొందినదని ఇచ్చిండు. సో కాబట్టి గడువు తేదీన బిల్లు ఆదరణ పొందినదని ఇచ్చిండు కాబట్టి ఇక్కడ మనము చిట్టాపద్దుని మనము తీసుకొని రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో అదర్వైజ్ in the books of Chetan, so in the books of Chetan, who is the Chetan? So he is a driver. Chetan is the driver. Write down the general entries on the from pharma. So P50 in the from pharma general entries. What is the from pharma general entry? Bills receivable account delta to acceptor account. Bills receivable account delta to acceptors accounts. So and bills receivable account delta to acceptor account. Who is the acceptor in the Amar is the acceptor. Amar is the acceptor. Why? Because acceptor, please put your first problem on the first second sentence. The Amar endorses the bill to Chetan. Amar endorses the bill to Chetan. తెలుగు మీడియం వాళ్ళు చూడండి ఏం చేసినాడంటే అమరు ఆ బిల్లును చేతన్ ఎండర్స్ చేసినాడు. అమరు ఆ బిల్లును చేతన్కు ఎండర్స్ చేసినాడు. చేతన్కి ఏం చేసినట్ట బదిలీ చేసినాడు. ఎవరైనా అమర్ అనేట ఆయన. సో కాబట్టి రైట్ ఆఫ్ ది in the books of Chetan. So write down the in the books of Chetan journal entry. So Amar loss of the that is the endorsement. So Chetan are received to the that is the endorsement bill. So write down the bills receivable account delta to Amar accounts. What is the amount? 15,000 rupees, 15,000 rupees. In the books of the who is person? Chetan is the driver. So write down the narration. Being the bill is drawn and accepted to the Chetan. This is the first journal entry in the Chetan. So what write the Chetan? Bills receivable account delta to Amar account. సో అంది తెలుగు మీడియం వాళ్ళు చూడండి చేతన్ పుస్తకాలు చిట్టాపద్దులు. సో ఏ విధంగా రాయాలి అంటే మనకు కింద ఇచ్చినండి ఏమని అంటే ఇక్కడ మన తెలుగు మీడియంలో ఇచ్చినాడు. తెలుగు మీడియం ఇచ్చినాడు అమరు ఈ బిల్లును చేతన్కు ఎండార్స్ చేసినాడు. అమరు ఆ బిల్లును చేతన్కు ఎండార్స్ చేసినాడు అన్నాడు. అంటే చేతన్కి బదిలీ చేస్తున్నాడు. మనం రాసుకునే చేతన్ పుస్తకాలుగా ఎవరు చేస్తున్నారు? అమర్ చేస్తున్నాడు. అమర్ కాంచి చేతన్కి పోతుంది అంటే చేతన్కి వస్తుంది. ఏ రూపంలో వస్తుంది అంటే వసూలు బిల్లుల రూపంలో వస్తుంది. కాబట్టి వసూలు బిల్లుల ఖాతా డెల్టా టు అమర్ ఖాతా 15,000 రూపాయలు 15,000 రూపాయలు. కర్త బిల్లు రాసి స్వీకృతి పొందినందున కర్త బిల్లు రాసి స్వీకృతి పొందినందున ఈ యొక్క ఎంట్రీని మనము తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అదర్వైజ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి. ఆ బిల్లును చేతన్ దీపక్ ఎండర్స్ చేసినాడు అన్నాడు. అదే బిల్లును చేతను దీపక్ ఎండర్ చేసిందంట. అంటే దీపక్ ఇస్తుండ అంటే దీపక్ ఇక్కడ ఎండర్స్మెంట్ బదలాయింపు అవుతుంది. ఎండర్స్ అవుతుంది దీపక్కి వస్తుంది. కాబట్టి దీపక్ అకౌంట్ డెల్టా టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్. దీపక్ అకౌంట్ డెల్టా టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్. ఎవరు రిసీవ్ చేసుకోవడం జరిగిందంటే చేతన్ అనేట ఆయన రిసీవ్ చేసుకొని ఎవరికి ఇస్తుండు? దీపక్కి ఇస్తుండు. అంటే దీపక్ అనేట ఆయన ఏమవుతుంది ఇక్కడ బెనిఫిట్ పర్సన్. సో అతను ఏం చేయాలి? మనము డెబిట్ చేయాల్సి ఉంది. సో దీపక్ అకౌంట్ డెల్టా టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ 15,000 రూపీస్ 15,000 రూపీస్ కానీ మనము ఇక్కడ రాసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి narration ఏం రాసుకుంటాం? బీయింగ్ ద డ్రైవర్ అకౌంట్ ఎండోర్సెస్ ద బిల్ ఈజ్ క్రెడిటర్స్. బీయింగ్ ద డ్రైవర్ అకౌంట్ ద బిల్ ఈజ్ క్రెడిటర్స్. రైట్ డౌన్ ది తెలుగు మీడియం. తెలుగు మీడియంలో చూడండి దీపక్ ఖాతా డెల్టా టు వసూలు బిల్లుల ఖాతా. దీపక్ ఖాతా డెల్టా టు వసూలు బిల్లుల ఖాతా. ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఈయనకు వసూలు అవుతున్నాయి. ఎక్కడి నుంచి? సంథింగ్ ఎవరి కాంచో వసూలైనాయి. ఈయన ఎవరికి మళ్ళిస్తుండ వసూలైనటువంటి బిల్లులు దీపక్ మళ్ళిస్తుండు. సో దీపక్కి వస్తుంది కాబట్టి దీపక్ ఖాతా డెల్టా టు వసూలు బిల్లుల ఖాతా. ఈ వసూలు బిల్లులు ఏదైనా మళ్ళించేది కాబట్టి వసూలు బిల్లు ఆయనకు పోయేవాడిని మనం క్రెడిట్ చేయాలిగా కాబట్టి టు వసూలు బిల్లుల ఖాతా.
దీపక్ ఖాతా డెల్టా టు వసూలు బిల్లుల ఖాతా 15,000 రూపాయలు 15,000 రూపాయలు. బిల్లు కర్త బిల్లు తన రుణదాతకు ఎండార్స్ చేసినట్లయితే కానీ మనము ఈ యొక్క చిట్టాపద్దుని రాసుకోవడం జరుగుతుంది. అదర్వైజ్ చూసినట్లయితే ద బిల్ ఈజ్ సెకండ్ పాయింట్ చూడండి. In the books of Deepak accounts lo books. So who is the Deepak? He is the driver. So write down the driver books journal entry. First of all, journal entry, write down the. So the bill is drawn and accept. So write off the bills receivable account delta to Chetan account. Okay, bills receivable account delta to Chetan account. Why? Because write down this entry on the general entry as per the Deepak account and Chetan account. Both are the. So is the Deepak, that is the Chetan. So in here Chetan are given to Deepak. So Deepak are receiving the bills. So Deepak is coming to the amount or something bill. So Deepak is the benefit person. So why did it come to the receivable? So write down the bills receivable account delta to Chetan account. So Chetan endorsement to the bills. So write down the bills receivable account delta to Chetan account. How much amount? 15,000 rupees. 15,000 rupees being the bill drawn and accepted to Deepak. Bills receivable account delta to Chetan account being the bill drawn and accepted to Deepak. So చూడండి, తెలుగు మీడియం వాళ్ళు చూడండి. సో వసూలు బిల్లుల ఖాతా డెల్టా టు చేతన్ ఖాతా. సో చేతను దీపక్కి ఏం చేస్తుండు అంటే చెల్లించడం జరుగుతుంది. ఏ విధంగా? వసూలు బిల్లుల రూపంలో ఆయన చెల్లించడం జరుగుతుంది. అంటే మనం ఇక్కడ దీపక్ బుక్లోను దీపక్ పుస్తకాలలో మనం జనరల్ ఎంట్రీస్ రాసుకుంటాం కాబట్టి ఆయనకు వసూలు బిల్లుల ద్వారా ఆయనకు రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వసూలు బిల్లుల ఖాతా డెల్టా టు చేతన్ ఖాతాగాని మనము ఎంట్రీని రాసుకోవడం జరుగుతుంది. దీనికి ఎంట్రీ 15,000 రూపీస్. 15,000 రూపీస్ బిల్లు రాసి స్వీకృతి పొందినందుకు. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఆన్ ది డ్రావర్ బుక్స్. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఆన్ ది ఫ్రమ్ ఫార్మా. సో అదర్వైజ్ సెకండ్ ఎంట్రీ the discounting. So please put here on the book on the description on the problem. What is the problem? Fourth point, Deepak discounts the bill with the bank for 14,800. Deepak discount the bill with the bank for 14,800. సో చూడండి, తెలుగు మీడియం వాళ్ళు చూడండి, ఈ బిల్లును చేతన్ దీపక్ ఎండార్ చేసినాడు. అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ దీపక్ బిల్లును 14,800కు బ్యాంకులో డిస్కౌంట్ చేసుకున్నాడు అని చెప్పేసి మనకు ప్రాబ్లంలో ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఎంతంట ఏం చేస్తుండు? డిస్కౌంట్ చేసుకోవడం జరుగుతుందండి. బ్యాంక్లో డిస్కౌంట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. మరి ఎంత చేసుకున్నంట? ఎవరు చేసుకున్నాడంట? దీపక్ అనేటువంటి వ్యక్తి బ్యాంకులోకి తన బ్యాంకులోనే డిస్కౌంట్ తీసుకొని మరి అమౌంట్ని చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో మరి ఎంత చేసుకున్నంటే డిస్కౌంట్తో అంటే 14,800 రూపాయలు బ్యాంకులో ఏం చేసుకున్నంట? డ్రా చేసుకుండు. సో అయితే యాక్చువల్లీ టోటల్ అమౌంట్ ఎంత అంటే మనకు 15,000 రూపీస్, 15,000 రూపాయలు. అంటే 14,800 రూపాయలు ఎమ్మటే డిస్కౌంట్ అయితే బ్యాంకులోకి డ్రా అయితే మిగతా 200 రూపీస్ డిస్కౌంట్ రూపంలో అతను డ్రా చేసుకున్నట్టుగాను అర్థం అన్నమాట ఇక్కడ. సో అయితే అంటే మరి దీనికి ఎంట్రీ ఏమని రాసుకోవాలి? డిస్కౌంట్ అనేటువంటి సందర్భంలో డిస్కౌంట్ అని ఇచ్చినప్పుడు మనకు ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఫ్రమ్ ఫార్మా ప్రకారం జనరల్ ఎంట్రీ ఏమని రాసుకోవాలంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ వెళ్ళా డిస్కౌంట్ అకౌంట్ వెళ్ళా టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్. ఓకేనా? సో హూ ఈస్ ద పర్సన్? దీపక్. ఆన్ ది మెన్షన్ ఆన్ ది ప్రాబ్లమ్ ద దీపక్. సో రైట్ డౌన్ ది జనరల్ ఎంట్రీ ఆన్ ది
bank account L to discount account L to bills receivable account. Write down in the books of Deepak books on the journal entry. So bank account L to discount account L to bills receivable account. So first of all, drawn the 14,800 rupees is a totally amount of 15,000 rupees, and remaining 200 rupees, that is the discount. So discount rupees 200 is a totally, so on the receiving 15,000 rupees on the debit side bank. And who is the దీపక్ కాంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాయి బ్యాంకులోకి 14,800 డిస్కౌంట్ రూపంలో 200 రూపాయలు. ఓకేనా, బ్యాంకుకి వస్తుంది కాబట్టి వచ్చేవారిని డెబిట్ చేసినాం. ఎవరి కాంచి పోతున్నాయి? దీపక్ కాంచి అవి వసూల రూపంలో అతలకు పోతున్నాయి. ఓకేనా, కాబట్టి దీపక్ ఏమవుతుంది, ఆయన క్రెడిట్ కావడం జరుగుతుంది. వసూలు బిల్లు అనేవి వసూలైనవి బ్యాంకులోకి పోతున్నాయి కాబట్టి అవి క్రెడిట్ అయినవి. సో తొలి మీడియం వాళ్ళు చూడండి, బ్యాంకు ఖాతా డెల్టా డిస్కౌంట్ ఖాతా డెల్టా టు వసూలు బిల్లుల ఖాతా. అంటే బ్యాంకుకి బుక్లో ఇచ్చినండి, ఏమని ఇచ్చినాడు? దీపకు బిల్లును 14,800 రూపాయలను బ్యాంకులో డిస్కౌంట్కు చేసుకున్నాడు అన్నాడు. 14,800 రూపాయలు యాక్చువల్లీ అందు మొత్తం 15,000 రూపాయలు. అయితే 14,800 రూపాయలను ఏం చేసినట్ట, బిల్లును బ్యాంకులో వేసిండు. మిగతా రిమైనింగ్ 14,800 పోతే ఎంత ఉంటాయి? 15,000 అంటే 200 ఉంటాయి. ఆ 200 అనేది డిస్కౌంట్ రూపంలోని బ్యాంక్కి పోయినట్టు లెక్క. సో అయితే ఏంది ఇక్కడ ఏ రూపంలో వచ్చినాయి? వసూలు బిల్లుల రూపంలో వచ్చి 14,800 రూపాయలు బ్యాంక్ అకౌంట్ పైన డిస్కౌంట్ రూపంలో 200 చెల్లించడం జరిగింది. ఎవరు చెల్లిస్తున్నారు ఇక్కడ అంటే ఆయన చెల్లిస్తున్నాడు. దీపక్ అనేట ఆయనకు వసూలైనటువంటి బిల్లులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బ్యాంకుకి చెల్లించడం జరుగుతుండు. కాబట్టి బిల్లును తన బ్యాంక్ వద్ద డిస్కౌంట్ చేసినట్లయితే అందుగా చుట్టాపద్దు. సో బ్యాంకు ఖాతా డెల్టా టు డిస్కౌంట్ ఖాతా డెల్టా టు వసూలు బిల్లుల ఖాతా. సో 14,800 200, సో క్రెడిట్ వైపు 15,000 రూపాయలు. ఇవి టోటల్ నలుగురు యొక్క చిట్టాపద్దు. సో ఆయన ఆల్ పార్టీస్ అన్నాడండి. ఆల్ పార్టీస్ అందరి యొక్క చిట్టాపద్దులు రాయండి చెప్పిండు. ఇక్కడ అందరంటే ఎవరెవరు వచ్చినారంటే అమర్ వచ్చినాడు, నెక్స్ట్ భరత్ వచ్చినాడు, తర్వాతకి చేతన్ వచ్చినాడు, తర్వాతకి దీపక్ వచ్చినాడు. ఈ ఇరువురి పుస్తకాలలో కూడా మనకు ఫ్రమ్ ఫార్మలో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో మనం ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఫ్రమ్ ఫార్మలో బుక్లో ఇచ్చిన దాని ప్రకారం చూసినట్లయితే డ్రావర్ పుస్తకాల్లోని ఎవరు డ్రావర్ అయ్యిండు, ఎవరు డ్రావ్ అయ్యారు, సో ఆ వ్యక్తులన్నిటి కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకొని జనరల్ ఎంట్రీస్ని యొక్క సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.